वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। चारों धाम में एक ही नाम, हे साई राम साई साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे श्याम। तेरी भक्ति पे है अभिमान, हे साई राम पे है अभिमान, हे साई राम
बनकर टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। ओ चली चली रे चली देखो साईं पालकी, चली चली रे चली देखो साईं पालकी, लगी बड़ी रे कमाल की।
दर्शन दे 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 साई तू मला 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 तुझ्या नावाचं येड लागलं झोप येत नाही मला मनात साई ध्यानात साई ओढ लागली मला ओढ लागली मला ओढ लागली मला तुझ्या नावाचं येड लागलं झोप येत नाही मला मनात साई ध्यानात साई ओढ लागली मला बाबा तुझीच सारी धरती दिवे पेटती पाण्यावरती बाबा तुझीच सारी धरती दिवे पेटती पाण्यावरती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू मला 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 वाटाचे ती वलनाची धुक्यानं डोंगर भरला साईराम साईराम गजर गर्दी नावाचा लागलाय लला नावाचा लागलाय लला नावाचा लागलाय लला वाटाचे ती वलनाची धुक्यानं डोंगर भरला साईराम साईराम गजर गर्दी नावाचा लागलाय लला सांज सकाळी करती आरती पोर चालती धरणीवरती सांज सकाळी करती आरती पोर चालती धरणीवरती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू मला 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 साई बाबाच्या कृपेने झालं घरदाराचं सोनं पालखी घेतली खांद्यावरती आनन फुलोरेन आनन फुलोरेन आनन फुलोरेन साई बाबाच्या कृपेने झालं घरदाराचं सोनं पालखी घेतली खांद्यावरती आनन फुलोरेन कोणी गावात पालखी येती साई बाबाची मंगल मूर्ती कोणी गावात पालखी येती साई बाबाची मंगल मूर्ती काय सांगू बाबा तुझी लीला काय सांगू बाबा तुझी लीला दर्शन दे 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 साई तू वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये
જે ગણપતિ દાદાને હે ગણાધ્યક્ષ, હે ભાલચંદ્ર, હે બાલચંદ્ર, હે ધૂમ્રકેતુ, હે ધૂમ્રકેતુ, હે ગજાનન, હે ગજાનન, હે વિનાયક. હે વિનાયક. જે દાદાના નામો છે. પ્રિયા મુદ મંગલદાતા, હે જવાન દેવો દિવ્યધાતા, હે જવાન દેવો દિવ્યધાતા. માંગત તુલસીદાસ કર જોરે, માંગત તુલસીદાસ કર જોરે. બસ હિરાશિય માનસ મોરે, બસ હિરાશિય માનસ મોરે. જય ગણેશ ગણનાથ દયાનિધિ, જય ગણેશ ગણનાથ દયાનિધિ. સકલ વિઘ્ન કર દૂર હમારે, સકલ વિઘ્ન કર દૂર હમારે. અમ્માદિક સુર ધાવત મન में, अम्मादिक सुर ध्यावत मन में. ऋषि मुनि गण भक्त जनों के तुम रखवारे. जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे. જે કહેવાય છે કે માતા પિતા ભોળાનાથ માં પાર્વતીજી અને એવા છે એ ભૂમિ એ ખરેખર ધરતી પવિત્ર થઈ જાય છે અને આપણા જેવા પામર જીવો
એ નામનું સ્મરણ કરી શકો છો. તો શ્રી હરિના આપણે 108 પાઠ એ કરીએ. શ્રી હરિના આપણે પ્રથમ યાદ કરી લઈએ. કી જય બોલો વિષ્ણુ નારાયણ ભગવાન કી જય, હરિહર ભગવાન કી જય. શાંતકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વધારં ગગનસદસં મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગવિદ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં સર્વલોકૈકનાથં. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ ઇતિ ધ્યાનં. શ્રી ભગવતે નમઃ. ઓમ ભૂતકૃતે નમઃ. ઓમ ભૂતભાવનાય નમઃ. ઓમ મુક્તાના પરમગતયે નમઃ. ઓમ અવ્યાય નમઃ. ઓમ સાણવે નમઃ. ઓમ ભૂતાદયે નમઃ. ઓમ નિર્વ્યાય નમઃ. ઓમ શંભવાય નમઃ. ઓમ ભાવનાય નમઃ. ઓમ ભદ્રે નમઃ. ઓમ પ્રભવાય નમઃ. ઓમ પ્રભવે નમઃ. ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ. ઓમ સ્વયંભુવે નમઃ. ઓમ શંભવે નમઃ. ઓમ આદિત્યાય નમઃ. ઓમ પુષ્કરક્ષાય નમઃ. ઓમ મહાસ્વનાય નમઃ. ઓમ અનાદિનિધનાય નમઃ. ઓમ ધાત્રે નમઃ. ઓમ વિધાત્રે નમઃ. ઓમ ધાતુરતમાય નમઃ. ઓમ અપ્રિયાય નમઃ. ઓમ હૃષિકેશાય નમઃ. ઓમ પદ્મનાભાય નમઃ. ઓમ અમરપ્રભવે નમઃ. ઓમ વિશ્વકર્મણે નમઃ. ઓમ મન્વે નમઃ. ઓમ દ્વષ્ટ્રે નમઃ. ઓમ સવિષ્ટાય નમઃ. ઓમ સવિતૃભાય નમઃ. ઓમ અગ્રહ્યાય નમઃ. ઓમ શશ્વતાય નમઃ. ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ લોહિતાક્ષાય નમઃ. ઓમ પ્રકદનાય નમઃ. ઓમ પ્રભુતાય નમઃ. ઓમ ત્રિગુણધામને નમઃ. ઓમ પવિત્રાય નમઃ. ઓમ મંગલાય પરસ્મે નમઃ. ઓમ ઈશાનાય નમઃ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. ઓમ પ્રાણાય નમઃ. ઓમ જ્યેષ્ઠાય નમઃ. ઓમ શ્રેષ્ઠાય નમઃ. ઓમ પ્રજાપતયે નમઃ. ઓમ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ. ઓમ ભૂગર્ભાય નમઃ. ઓમ માધવાય નમઃ. ઓમ મધુસૂદનાય નમઃ. ઓમ ઈશ્વરાય નમઃ. ઓમ વિક્રમિણે નમઃ. ઓમ ધોરિણે નમઃ. ઓમ મેઘાવિને નમઃ. ઓમ વિક્રમાય નમઃ. ઓમ બ્રહ્માય નમઃ. ઓમ અનુતમાય નમઃ. ઓમ દુરાદર્શાય નમઃ. ઓમ કૃતજ્ઞાય નમઃ. ઓમ કૃતયે નમઃ. યુધાય નમઃ. ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો 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 ભગવતે. ઓમ નમઃ શિવાય. 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 ઓમ શ્રી સાઈનાથાય નમઃ. ઓમ શ્રી સાઈ
સાઈનાથાય નમઃ ઓમ શ્રી 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 સાઈનાથાય નમઃ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી જય વિષ્ણુ નારાયણ ભગવાન કી જય બદ્રીનારાયણ ભગવાન કી જય સાઈનાથ મહારાજ રાજ કી જય જલારામ આપની જય નવદુર્ગા માતની જય સર્વ દેવી દેવતા દેવતાઓની જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. લક્ષ્મીજીની પણ જરૂર પડે છે અને એટલા માટે આ પાઠ કર્યા અને ખરેખર કહેવાય છે કે જ્યાં જ્યાં પણ આ પાઠો થાય છે ખરેખર એ વાતાવરણ અલૌકિક થઈ જાય છે. તો જે રીતે આજે અહીં રાજસ્થાનના ઘરે અને એમના પરિવાર થકી જે આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે ભગવાનનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને આ કાર્ય આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનનું કાર્ય એનો સમય નિશ્ચિત હોય છે. આપણે ગમે એટલી ઉતાવળ કરીએ પણ જ્યારે એનો સમય આવે ત્યારે જ થાય છે અને ખરેખર ધન્યવાદનો પાત્ર છે જે પરિવાર આજે ભંડારો પણ ચાલુ છે, હવે સત્સંગ પણ ચાલુ થશે. તો સૌપ્રથમ તો જે આપ કહેવાય છે કે દૂર દૂરથી પોતાનો સમય લઈ અને કહેવાય છે કે આ ભગવાનના કાર્યમાં આવ્યા છો, ખરેખર આપને વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું બધા જ શ્રોતાઓને. અને જે કહેવાય કે જે સંગીત તુરુંદ જે શ્રોતાઓને જેમ એની પણ શોભા મેળવી છે તો એમને પણ વંદન કરીએ. અને જે કહેવાય કે જ્યાં આજુબાજુ વિરાજમાન જે દેવતાઓ છે, ગ્રામ્ય દેવતાઓ છે, પિતૃ દેવતાઓ છે, એ બધાને જ પ્રણામ કરું છું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જેના થકી અને કહેવાય કે જ્યાં સુધી એમને આજ્ઞા ન મળે ત્યાં સુધી કાર્ય ન થાય એવા વ્યાસપીઠને પણ કોટી કોટી વંદન છે. અને જે પાછળ તમારી તસવીર બાજુમાં કદાચ જોતા હશો પંચલાયતીના જે શરણોનંદજી જે ગુરુજીના પણ ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન છે. અને જે પણ આજે આ ભંડારોમાં જેમણે સેવાઓ આપી છે, જે ભાઈઓ સેવામાં તત્પર છે એમને પણ કોટી કોટી વંદન છે મારા. અને આ વિશાળ કાર્ય માટે જે બધા જ ભક્તોએ, બહેનોએ, ભાઈઓએ જે પણ મદદ કરી છે, સેવા કરી છે, કારણ કે આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં સેવા આપીએ છીએ પણ ભગવાનના કાર્યમાં જે સેવા કરે ને એ પુણ્યનું કામ કરતા હોય છે. માટે એમને બધાને જ ખરેખર ધન્યવાદ છે. અને જે તો આજના કહેવાય છે અને જે ઘણા બધા વાર્તાલા પણ છે વાત છે એમને કે જે કહેવાય છે. તો આજે જે એક દિવસીય સંક્ષિપ્ત સાંઈ કથામૃત માટે અને આજે સાંઈ કથા છે એક એમની જ કરુણા છે, લીલા છે કે આજે 153 સાંઈ કથા
કાર્ય થતા હોય અને એવા સ્નેહને પાઠ થતા હોય, પ્રભુના ગુણગાન થતા હોય તો ખરેખર એ લાહો તો કઈ અનેરો જ હોય છે. અને આપણે અહીં આવીએ છીએ આપણી મરજીથી નથી આવતા. ઘણી વાર હું તો કહું છું કે આપણે વિચારી ન શકીએ કે એવી જગ્યાએ કેવી રીતે જઈ શકીએ આપણે, પણ એ લાવવા વાળો એ ભગવાન છે. કઈ જગ્યાએ કઈ સ્થળે ક્યાં જવાનું છે એ નિર્ધારિત કરે છે. આપણે તો એ કહે વિચારો થાય કે જઈ પડે. ઘણા બધા કાર્યોમાં આપણે જઈએ છીએ, પણ જે ભગવાનના કાર્યમાં આવે ને એ એમની ઈચ્છાથી આવે છે. માટે આપ બધા જે પ્રભુની ઈચ્છાથી આવ્યા છો, તો આજે કહેવાય છે કે એમની લીલા, એમની કરુણા ભાવ અને શ્રદ્ધાથી સાંભળો છો. આ જીવન માટે, આપણા પરિવાર માટે આ સત્સંગ એક અમૂલ્ય રત્ન છે. અને અમારું તો એ જ કાર્ય છે કે ગામે ગામે જઈ એક જે કહેવાય છે કે કાર્ય આપ્યું છે, એક સેવાનું કાર્ય છે કે ગામે ગામ જઈને ભક્તોને પહોંચાડીએ. અને ખરેખર આજે આપણે જાણીએ છીએ કે આવા કાર્યક્રમ કરવા હોય ઘણા બધા પૈસાની જરૂર પડે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કેવા પરિવારમાં, સમાજમાં છીએ કે આપણે પહોંચી ન વળીએ. અને એના માટે જે રીતે સાંઈ જીવન જીવી રહ્યા છે, જે સંતો કેટલા બધા થઈ ગયા, તુકારામ છે, નામદેવ છે, નરસિંહતા છે, જલારામ બાપા છે, બજરંગદાસ બાપા છે, કેટલાય સંતો થઈ ગયા. એમણે કેવી પરિસ્થિતિમાં આજે આપણે એમની યાદ કરીએ છીએ. તો એવો એક કાર્ય લઈને બેઠા છે. તો આજે આ સંક્ષિપ્ત સાંઈ કથા થઈ રહી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ સાંઈને ભાવ અને શ્રદ્ધાથી બોલાવવાના છે. તો બધા જ સહકાર આપજો. સાંઈ મહારાજ કી જય. કારણ કે આપણે જેના માટે આવ્યા છે, જેના ચરિત્ર માટે આવ્યા છે, એને ભાવ અને શ્રદ્ધાથી જ્યાં વિરાજમાન છે એમને ભાવથી આપણે શિરડી સુધી પહોંચાડ. है साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा. साईं साईं बोल, साईं राम साईं साम, दुख भंजनो तेरो नाम.
पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा रूप सलोना दिखाना पड़ेगा शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा सलोना दिखाना पड़ेगा शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा साईं कथा अनंत है साईं नाम जन्म सफल हो जाएगा साईं साईं साई राम साई श्याम दुख भंजनों तेरा साई राम साई श्याम दुख भंजनों तेरा आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा शिरडी के बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा भक्तों पे प्यार लुटाना पड़ेगा शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा साईं महाराज की जय साईं चैत्र महापुराण ની જય કહેવાય છે કે જે સાईं અને જેનું ચરિત્ર સૌપ્રથમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ ધરતી પર જે કહેવાય છે કે જન્મ લે છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે પણ જે પ્રગટ થાય છે એ અમર છે આપણે જાણીએ છીએ આ ધરતી પર જેણે જેણે પણ જન્મ લીધો છે જવું પડ્યું છે પણ આપણે આજે જાણીએ છીએ કે નામદેવ કબીર સાईं એ ક્યાંથી આવ્યા હજુ કોઈને ખબર નથી જે કબીર જે કહેવાય કે જે ભક્ત જે જગ્યા પર પૂજા માટે જતો એ દેવસ્થાન પર પુષ્પ અર્પણ કરતો હવે જે વ્યક્તિ જે ભક્ત ત્યાં જતો પ્રાર્થના કરતો એનું કાર્ય સફળ થતું અને જે જ્યારે રહેતા જે સેવક મહંત તે આશીર્વાદ આપતા એક દિવસ બન્યું એવું ત્યાં એક દિવસ જે એક બાળા જે 15-16 વર્ષની બાળા હવે જે પણ ભક્તિ ભાવ જેનામાં ભર્યો છે જે રીતે આપણે જાણીએ છીએ વીરબાઈમાં જે નાનપણથી જ ભક્તિમાં હતી એવી જે એક જે બાળા ગાય છે પુષ્પ લઈને ગાય છે અને જ્યારે અર્પણ કરે છે મહંત આશીર્વાદ આપે છે પુત્ર ભવ હવે કુંવારી કન્યા છે ને આશીર્વાદ આપી દીધો અને ત્યારે કન્યાએ કહ્યું કે મહારાજ મારા લગ્ન નથી થયા તમે મને આશીર્વાદ આપી દીધો છે અને જે આશીર્વાદ આપ્યો છે તો કરવાનો જ છે દીકરી વિચાર કરે પણ
કહેવાય ને આ દુનિયામાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે શરૂઆત થાય અને અંત ન હોય. બંને પગલું છે. તેમ એ મહંતે પણ કહ્યું કે એનો પણ રસ્તો નીકળશે, પણ જે અત્યારે આશીર્વાદ આપવાઈ ગયા છે તરત લઈ શકતો નથી. હવે જ્યારે એ પુષ્પ લઈને જતી હોય છે માર્ગમાં, એ વિચાર કરે હું શું બતાવીશ, કશું થશે. પણ કહેવાય છે કે કોઈ પણ કાર્ય, કોઈ પણ દ્વારથી, કોઈ પણ ગુરુજી તરફથી, કોઈ પણ એવા મહંત તરફથી મળ્યું હોય એમને ન મળે. કોઈને કઈ તો રહસ્ય હોઈ શકે છે. અને ખરેખર એ સમય આવ્યો જ્યારે એ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતી અને અનુભવ કર્યો કે એના પેટમાં બાળક છે. અને જ્યારે વિચારતી અને જ્યારે એ બાળકનો જન્મ પણ થયો, કોઈ ખબર ન પડવા દે. અને જે સમયની વાત છે કે પવિત્ર નદી કિનારે એ જળમાં વાળ્યો છે. અને એ જ્યારે ટોપલામાં જે એ બાળક નાનકડું પાણીમાં જતો હોય એ દ્રશ્ય કેવું હશે. અને જ્યારે જતો હોય ત્યારે બે ગૃહસ્થ પતિ પત્ની જ્યારે નદી કિનારે હોય છે એ સમય મને હાથમાં આવે છે કે આ કોનું બાળક હશે. અને જે કેટલા વર્ષોથી એ સંતાન માટે આજીજી કરતા આજે એમને પણ ભલે જેનું હોય પણ તરત લઈ લીધું છે, કુખમાં લઈ લીધું છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કેટલા વર્ષોથી જે માં પિતા જે બાળક માટે તલસતા હોય એની વેદના કેવી હોય છે આપણે જાણીએ છીએ. અને એ બંને લઈ લીધું, પણ એ હતા મુસ્લિમ ગૃહસ્થ. હવે લઈને ઘરે ગયા છે એ નાનકડું બાળક. હવે એને જરૂર છે દૂધની. તો એમણે ગામમાંથી સૌપ્રથમ તો એ જે મુસલમાન છે એનો વિચાર કર્યો કે એને પોષણ કેવી રીતે કરશું, મોટો કેવી રીતે કરીએ. એ બાળક બહુ જ રડે છે એ ઘરે. અને જે સમયની વાત છે બંને બહુ જ આજીજી કરે છે, હાલ કરે છે, એ અટકતો નથી. અને જે સમયે એ મુસ્લિમ પરિવાર વિચાર કરે છે કોને પૂછી જે એનો હલ કેવી રીતે થઈ શકે. અને તે સમયે જે બાજુમાં આપણે જાણીએ છીએ ઘણી જગ્યાએ બંને કોમો છે, હિન્દુ મુસલમાન છે, બંને જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ છે. હવે જ્યારે જે હિન્દુ ગૃહસ્થ પાસે ગયા એમને બધું વૃત્તાંત કહ્યું કે અમને જે બાળક મળ્યું છે પણ બહુ જ રડે છે, એ શાંત નથી થતું. ત્યારે હિન્દુના જે પતિ પત્ની કહ્યું કે એક કામ કરો, એ જે દૂધ છે એ લઈ જાઓ અને પીવડાવજો. અને બાળકને પીવડાવે છે ત્યારે બાળક શાંત થઈ જાય છે. હવે એ ધીમે ધીમે બાળક ઉછરી રહ્યું છે, પણ એ બાળક જેના કુખમાં હતું આપણે જાણીએ છીએ કે જે માં જેના ગર્ભમાં જે બાળક હોય છે, જે માં જે વર્તન કરે, જે વિચારે એ જ થાય છે અંદર. હવે એક કુખમાં જે બાળક હતું ત્યારે જાય એ બાળક જતી ભગવાન દર્શન કરતી, પુષ્પ અર્પણ કરતી, જ્યાં એ મંત્ર ઉચ્ચારતા હતા એ અંદર બાળકમાં પ્રવેશ થયો છે. અને જે મુસ્લિમ ગૃહસ્થ લઈ ગયું છે એને તો કશું આવડતું નથી અને એટલા માટે બાળક રડતું હોય છે. અને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે
એ બાજુમાં જઈ અને જે પણ શીખ આવે એ રીતે એ લોકો ઉછેરતા હતા અને એ રીતે એક બાળક જ્યાં ક્યાં હતું મુસ્લિમ ગ્રસ્તને ત્યાં અને એ બાળકનું નામ મુસ્લિમ હોય એમણે નામ પાડ્યું કબીર. નામ કબીર પાડી એના જે આચાર વિચાર બધા જ હિન્દુ. ફક્ત એમણે તો ઉછેર કર્યો છે, જન્મ તો હિન્દુ કર્યો છે. અને આજે જ્યાં જ્યાં પણ તમે જશો કબીરના જે દોહા છે એમાં છંદ છે, કેટલા પવિત્ર છે. એ લોકો જ્યારે યાદ કરાવે, જ્યારે આપણે પણ સાંભળીએ છીએ ને, જ્યારે અલ્લાહ અકબરનું જ્યારે નાદ થાય છે, પણ એ બાળક ત્યારે જ શાંત થાય છે જ્યારે એવા કોઈ મંત્ર કે એવો સ્તુતિ કરે. અને એ રીતે બાળક શાંત થયું અને જેનું નામ કબીર પાડવામાં આવ્યું. અને આ રીતે એ કબીર કહેવાય તો એ સંત શ્રીના એ પણ એ જ રીતે કે જે સમયે તો હવે આ સાઈ ચરિત્રનું ચરિત્ર જે ચાલી રહ્યું છે, તો આ ચરિત્રની ભાષામાં કહીએ કે જે ચરિત્ર કે જ્યાં તમે બેઠા છો, હવે આ પ્રભુનું ચરિત્ર એવું નહીં, કોઈ પણ હોય, શિવ પુરાણ હોય, દેવી ભાગવત હોય, વિષ્ણુ પુરાણ હોય, શિવ પુરાણ હોય, 18 પુરાણમાંથી કોઈ પણ પુરાણ હોય, પણ જ્યાં પણ જેનું પણ ગુણગાન થતું હોય, ચરિત્ર ચાલતું હોય, તો એમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કારણ કે અહીંથી જે પણ તમારી પાસે આવે છે એ જે પણ ચરિત્ર હોય છે એમાંથી નીકળે છે. અમે તો એક નિમિત્ત છે, જે પણ અહીં બોલવામાં આવે અમે તમને આપીએ છીએ. અને એટલા માટે આ સાહિત્યમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જે પણ કથા છે એક ચિત્તે એકાગ્ર થઈ એ સાંભળવાનું છે. અને જ્યારે એમને જે બોલાવવામાં આવે ભજન થતા હોય ત્યારે એમાં પણ આનંદથી એ કાર્ય કરવાનું છે, તો જ આપણું મન એમાં લાગશે. એના માટે નાનકડા તમને દ્રષ્ટાંત આપો કે જે સમયે એક રાજા જે મહેલમાં રહેતો, એમના કેવા છે કે પરિવાર થકી જે સમયે એમની જે રાણી છે એ અતિ ભક્તિ ભાવ શ્રદ્ધાવાળા, અને એક સમય એવો હતો કે એમના જ રાજ્યમાં એવો મોટાળ કહેવાય છે કે કઈક સત્સંગ પ્રોગ્રામ નું આયોજન થયું, ભાગવતનું જેવું કંઈક, અને 7 દિવસ માટે એ કાર્ય થવાનું હતું. અને જ્યારે શરૂ થયું ત્યારે જ્યારે એમને બોલાવવા આવ્યા પણ ન ગયા. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું મન એવું છે કે જ્યાં તમે લગાવો ભાવથી ત્યાં જ લાગે, બાકી ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો એ લાગતું નથી. આ મન છે આપણું ચંચળ, અને એવા ભક્તિમાં જો મન લગાવો હોય ને તો ખરેખર એ જરૂર છે કે પ્રભુનું જે જે સ્મરણ કરતા હોય, જે જે પ્રભુને યાદ કરતા હોય એ ખરેખર આવી જાય છે. જે સૌ પ્રથમ તમને જણાવ્યું કે ભગવાન જ અહીં તમને લાવે છે, તો એ રાજા એને રાણી કહ્યું કે શરૂઆત થી જાઓ તો ખરા, તમે રાજા થઈને ન જાઓ કેવું લાગે. અને જ્યાં ભગવાનનો કાર્ય થતો હોય છે પણ ના ગયા. 1 દિવસ થયો, 2 દિવસ થયો, 3જો દિવસ રાણીએ કહ્યું હવે તો જાઓ, લોકો શું કહેશે. અને રાણીએ કહ્યું કે હવે જે ન જાઓ ને તો જમવાનું મળશે નહીં. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ જીવનમાં તૃપ્તિ, આપણું જીવન એવું છે, આપણું મન એવું છે કે કોઈ દિવસ સંતોષ મળતો નથી.
પણ ક્યાં સંતોષ મળે છે? અન્ન જે ભંડારો, જ્યાં તમે અન્નને લો છો અને જ્યારે તૃપ્તિ થાય ત્યારે આપણને થાય હાસ. આગળ આપણે જમી શકતા નથી ને, કારણ કે જેટલું હોય એટલું જ પચે છે. એટલે એમાં જ સંતોષ મળે આ અન્નમાં. બાકી તમે આપણી ઈચ્છાઓને કોઈ દિવસ સંતોષી શકતા નથી. એટલે આપણે દુઃખી થઈએ. ઈચ્છાઓ આપણી વધતી જ જાય. કોઈક બાજુવાળું કંઈક લઈ કંઈક નવું કિંમતી વસ્તુ લઈ એટલે આપણના મનમાં એ થાય કે મારે પણ લેવું જોઈએ. આપણા પણ પૈસા ન હોય, માંથી ગમે ત્યાંથી લાવીને પણ આપણે લઈએ છીએ, પણ દુઃખી કોણ થવાનું? આપણે થાય ને. કહેવાનો મતલબ કે મન પર સંતોષ રાખો. પ્રભુએ જે આપ્યું છે ભગવાનને ખબર છે કોને કેટલું આપવાનું છે, અને એટલા માટે એની ઈચ્છાથી કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી. એટલે જેટલું પણ ભગવાન આપણને ધરતી પર આપ્યું છે એનાથી સંતોષ રાખો તો તમને ખરેખર આનંદ થશે. આપણે જાણીએ છીએ કે આંખો ભગવાને બે આપી છે. આંખો બે છે પણ કાર્ય એક જ કરે છે, જોવાનું. ભગવાને કાન આપ્યા છે બે કાનો છે, સાંભળવાનું કાર્ય એક જ કરે છે. એટલે બંને કાન જ છે પણ સાંભળે જ છે. નાક આપ્યું છે એ પણ બંને સાઈડ છે, એ પણ કાર્ય એક જ કરે છે. બંને કાર્ય તો થતું નથી. અને જે કહેવાય કે જે આપણું મોહ છે અને અંદર જીભ છે ને, એક ને કાર્ય કેટલા કરે છે? બે કાર્ય કરે ને જીભ. એક બોલવાનું અને એક સ્વાદ ચાખવાનો. એક છે તો પણ બે કાર્ય કરે છે. તો આપણું જીવન પણ એવું છે ને, આ ધરતી પર રહેવાનું છે. ભગવાને જે આપ્યું છે એનાથી સંતોષ માનવાનો છે. અને જે ભગવાનનું ઋણ છે એ ઋણ આવા કાર્યમાં જઈ અદા કરવાનું છે. અને એનાથી વિશેષ કોઈ સેવાનું કાર્ય હોય, કોઈક જગ્યાએ કોઈક એવું કાર્ય હોય ત્યાં તમે જાઓ. અને હું તો અહીં સુધી કહ્યું, શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે, જે મંદિરો છે જ્યાં પ્રભુના કાર્ય થતા હોય છે, કોઈક ચંપલ, કોઈક પગરખા ઉલટા થઈ ગયા હોય એને ચંદા સરખા કરી દો, એ પણ એક સેવા જ છે. કારણ એ ભગવાનનું ઘર છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આજે જે જગ્યા પર એવા સત્કર્મો થઈ રહ્યા છે, એવા કાર્ય થઈ રહ્યા છે કે આપણે જાણીએ છીએ, આપણને ખબર ન પડે એ કરે ક્યારે આ કાર્ય કામ આવે. ભગવાન માટે કરેલું કાર્ય કોઈ દિવસ વિફળ જતું નથી. હા, ભગવાનને પાછળ આપણે પાછળ જઈએ ને તો ભગવાન આડે રસ્તે તો ન જ લઈ જાય ને, પણ મન કહે તેમ જઈએ તો કોણ જાણે ક્યાં જઈશું આપણે. એટલા માટે જ્યારે પણ તમે સવારે ઉઠો, પ્રભુને યાદ કરો, સ્મરણ કરો. સૌથી વિશેષ કે જે કહેવાય ને, સવારનો સમય બ્રહ્મનો હોય. તમારે કોઈ પણ પ્રાર્થના કરવી હોય ને, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરજો. કેમ ન સફળ થાય? જ્યારે દેવતાઓ વિરાજમાન હોય છે. અને એટલા માટે જ્યાં જ્યાં પણ આપણે મંદિરમાં જઈશું, સવાર પહોરમાં ભગવાનને યાદ કરવામાં આવે છે. જ્યાં ભગવાન વિરાજ, કહેવાય છે કે હંમેશા અલગ અલગ જગ્યાએ વિરાજમાન હોય છે, સાંભળે છે પ્રાર્થના. અને એ રાત્રિ એવી છે કે બધા ઊંઘતા હોય છે. તમને કોઈ પણ તકલીફ ન પડે, કોઈ પણ અવાજ ના આવે, શાંત. અને એ સમય તમે પ્રભુને યાદ કરો
અને કદાચ કાલથી તમે ટ્રાય કરી જોજો, જલ્દી ઉઠી અને જે પણ પ્રભુને યાદ કરો, તમે યાદ કરી જોજો કે પ્રાર્થનાનો તમારો સ્વીકાર થાય કે ન થાય. નિસાઈ મહારાજ કી જય, સાઈ ચંદ્ર મહાપુરાણની જય. હવે રાજા એને રાણીએ કહ્યું, એટલે ગમે તેમ ગયો તો ખરો દૂરથી મંડપમાં પ્રવેશ કરે. હવે રાજા આવતો હોય ને પ્રજા સુતા બેઠા હોય તો ભાવથી પ્રણામ કરે જ ને. બધાએ પ્રણામ કર્યા ને વિચાર કર્યા આજે રાજા આવ્યા. બધા પ્રજા થઈ ગયા અને જેમ જેમ નજીક આવતા ગયા અને ખરેખર બહુ જ આદર સત્કાર કર્યો. અને જે સમયની વાત છે કે જે મહેમાનો બેઠા હતા, જે દૂર દૂર રાજાઓ પણ હતા, એ રાજાને જેને બધા જ ઉભા થયા, પ્રણામ કર્યા અને ત્યાં બેસવા માટે કહ્યું છે. હવે રાજા આવ્યા, બેઠા છે, પણ કહેવાય એક બાજુ સત્સંગનો દોર ચાલુ છે, એ સંત સત્સંગ કરી રહ્યા છે, બધા શ્રોતાઓ સાંભળી રહ્યા છે. એ રાજા ના મનમાં એ ભાવ જ નથી. હવે એ રાજા છે એ સાંભળતા ઊંઘી ગયા, સત્સંગમાં ઊંઘી ગયા.